ਥੋਨੂੰ ਸ਼ਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੰਝੂ ਬਹਾਣ ਲੱਗਿਆ ਥੋਨੂੰ ਮਿਲੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸੌ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਜਾਣੋ ਤੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ ਹੁਣ ਠੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਗਰਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੌਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲਹਿਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਖੇਡਣ ਜਾਣਦੇ ਹੜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਝੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੰਡੀ ਜੇ ਹਿੰਦ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟਣੀ ਨਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ तमाम श्रोतियां दा स्वागत है प्रोग्राम रेडियो इनकलाब विच दोस्तों मैं यानी अनु और मेरे नाल भारती जी तुहाडी सेवा विच एक होर नवा प्रोग्राम रेडियो इनकलाब लेके हाज़र हो गए हैं अज दिन सोमवार 28 दिसंबर 2020 यानी कि इस साल दा आखिरी प्रोग्राम है साडा तुहाडा और साडा साथ बनिया रहेगा शाम 6:30 बजे तक प्लैनेट 104.6 FM दे माध्यम तो अज थोड़ा जिहा शायद साडा प्रोग्राम अलग होवे पर विशा मेन होई है साडा किसानी जिहड़ा संघर्ष अंदोलन चल रहा है इस वक्त उस तो पहला साडे नाल स्टूडियो च भी एक खास मेहमान ने असी इत्थे जिहड़ी साडी प्रवासी कामगार यूनियन है या माइग्रेंट वर्कर्स एसोसीएशन असी जिहड़ा मिल के काम करदे हां बाकी यूनियंस दे नाल उस मद्देनज़र तो साडे नाल स्टूडियो च मैट मकाटन ने अज उन्हां नाल असी गलबात करांगे कि जिहड़ा वन यूनियन दा असी नवा प्रोजेक्ट शुरू कीता है वो किस किस्म दा काम असी कर रहे हैं और आने वाले समय च की कुछ असी करना चाहुंदे हां तो वो साडे खास मेहमान ने अज स्टूडियो च उस तो बाद जिस तरह कि तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा न्यूजीलैंड हेरल्ड दे हवाले तो असी गलबात करांगे जिहड़ा वाटल डाउन्स मैनोरीवा विखे हरनेक सिंह जिहड़े कि रेडियो विरसा दे प्रेजेंटर ने रेडियो शो प्रेजेंटर ने उन्हां ते जिहड़ा एक कातलाना हमला होया है उस विषय ते गलबात करांगे और किस तरह ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨੇ BKU एकता ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੋ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਈਏ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਚੱਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ So Matt, welcome to our radio show. Kia ora, thank you for having me.
Thank you. One Union project. I know we've been working together for a good 2 years now. Yeah, that's right. Yeah. So many crimes out there, you know. Yes. We should have been around sort of 20 years ago. You know, it's been going on a long time. Anyway, we've been doing it for 2 years. Yeah, that's right. yeah, about 2 years. Tell my listeners what One Union is all about and what we've been doing and what's upcoming in the future. Sure. Well, the One Union is a unique project in this country, at least. It's that we help any worker who's not a member of a union, and mainly in the private sector, in small workplaces where unions aren't at. And those workers have no one to go to. You know, almost always a half-decent lawyer in the employment law is on $300 an hour. The good ones are on $500 an hour. And I've never met any who are that good, sort of actually. But what they do is they go to workers, say they'll represent them, they get them a settlement, and their fees can be more than the settlement itself. So there's no justice there. So what we've set up as a project, most of us are ex-union officials from other unions, and we are dedicated in helping those workers who can't afford a lawyer and not members of unions, which is about 80% of the population are not members of unions, and half of the workforce work in small workplaces where they couldn't even join a union if they wanted to. So you know, the scope is very wide. So our relationship with the Migrant Workers Association is a partnership. Yeah. So that mainly a lot of the people who need help are migrant workers, where English is a second language. It's not they're not familiar with this country, so therefore they're ripe for exploitation. And our experience is that different communities do tend to exploit their own communities because there is a fear or an ignorance of how this country works, and that is common all around the world. It's not unique to New Zealand. So through the work with the Migrant Workers Association, and with the reputation of yourself, Anu and Barry, is that people are reaching out, contacting us, and we do the casework for these workers. And whilst your organisation, the Migrant Workers Association, do a lot of the pastoral support, you know, caring, individual caring and supporting them in a personal sense, that needs to broaden out to housing and paying their bills once they've been exploited and they have lost their jobs. You know, and there's a whole area there that needs ongoing support, which we need to develop this year. But our main thing is getting justice for these workers, because normally they've been exploited quite badly. And your listeners will know what I'm talking about here. It's so common to us, but uncommon to most of New Zealand. You know, call it the black economy. So most of the migrant workers on temporary visas. So what's the number now? It's about in New Zealand, right? 50,000? No, there's around 380,000. Yeah, I heard that, but then I heard another number. So we're talking about hundreds of thousands of workers in New Zealand, and they're so desperate to stay in the country, of course, and their families are taking out loans to get them here. So there's a real pressure, you know, from all the around the world. It's hard when you come to a country where you know, new country on the other side of the world, different culture, and so people don't know their rights, and they tend to sort of take whatever job that they can get, and then they get preyed upon. Sometimes it's deliberate, sometimes it becomes inevitable just because the employer doesn't have the money or the business isn't going well. But a large part of what we engaged in is people who deliberately are exploiting. So repeatedly. Yeah, and repeatedly. There is quite a number too big, unfortunately, and the numbers, I think, are larger than we are at the tip of the iceberg, but we see the same faces again and again and again of exploiters. They're quite ruthless. It's a business. And so it's slavery, and what they have is they get people, they get people who are desperate, give them a job, but then they change the nature of the job. They sign an agreement with the with the immigration department for the visa. Then they change the agreement straight after, and they get the worker to be complicit in it.
Yeah. to kind of agree with them on it, to change it, and that inevitably means working for nothing for a lot of Yes. hours. Yep. So as you know, that most of the workers that we come across with the migrant workers in the one union, probably about 60 hours a week. Yes. They'd get paid for, say, 30 hours a week would be the going sort of concern. And then also on top of that, they may also be paying for the jobs. The going rate is about $15,000, which they give to their boss for to keep their job. But where it falls apart is at the end of the 3 years or 2 years, they think they're going to get a permanent visa or permanent residency from out of it. That's what they promised, so they put up with it. Yep. And of course, they were never going to get it. And when they find out they haven't got it, of course, it's just traumatic. Yes. And that's when we get involved, and then we've got to try and work our way through it. But look, the employers used to have them deported as soon as they could, as soon as they caused any trouble. And our engagement with the work of the Migrant Work Association and the one union, we work together. We become more known to the political leaders and the bureaucracies. We're stopping that behaviour now and getting more protections. But workers are scared to come forward. We concentrate on getting some justice. That's what we're about, getting justice. Yep. Which does mean a cheque has got to be given out back to the workers. It's their money. And then try and get it so the situation is to eradicate it. You know, we don't want to be firefighters all the time. We're just putting out fires wherever we go. We've got to try and solve the long-term problem, you know, that thing. But look, I'm not a migrant myself, although, you know, we're all migrants in the end. But I'm Māori, I'm Ngāpuhi, but I always put it under the terms of the Treaty of Waitangi, you know. Once someone hits these shores, then they come under the protection of the Treaty of Waitangi. Same rights and the same laws applies to everyone, whether they're like me, where we descend all the way back to the first peoples who came here, or whether you jumped off an aeroplane this morning. You know, there's only one law in this country, and everybody who comes here must be treated the same. So that's our kaupapa, you know, our mission. Yeah. So that's what we were set up to do, and obviously we have a very close relationship with the migrant workers. So that's our kaupapa, our mission. You know, because we take a view that how we treat our most vulnerable people in society, which is migrants, in the large, is how we you know, that's how we judge ourselves on everything. Yeah. Absolutely right. Yep. Yeah. Matt, there's something you have mentioned, because once the contract has broken between the employee and employee, the first thing when the migrant worker doesn't get the promised PR, correct, and the first thing the employer will do is to deport them. Yes. Then it immediately become a migration, the migration issue, you know, those. Yes. And something you have added in your services is the now within your union, you can get a professional immigration advice. I think that's well, indeed, and that's what's been missing for us, right? So most of us all come from a background of union industrial relations, you know, and casework and advocacy. I used to run a union. I used to head up a union, I should say. So that's my background and a political background. So, but we now work with the Migrant Workers Association, who have got their finger more on the migrant workers themselves, as opposed to we do all workers, who most of our work, that was migrant workers. But of course, Anu Kalati is now a registered immigration advisor, and she's qualified for that now, so that we're very happy about that, because many of these immigration advisors are either incompetent, or mildly corrupt, you know, and money driven, or expensive, very expensive. Well,
profit driven, Yeah. Profit-driven, as opposed to saying we're. I think it's very important to have those ethics. So Anu, of course, is impeachable, her record of morality and ethics around this. So we've been very excited that she's stepped up and done the exams and become an advisor. So that's a service which we're able to provide at a together, our two groups together. So we do a one-stop shop. Yep. You know, that we can do the industrial case or the employment case at the same time, because they're linked with their immigration status, that we work together on it. And our group combined, it would have a bigger political connections, you know, because what I've come to learn is the migrant leaders, the migrant community leaders, take politics as kind of this leverage. You know, we have all these contacts and people, and they scare people. Well, I assure you, our contacts are better. Well, I worked in Parliament for years, and we, you know, are well connected within the political thing. But that's about change in the laws. And this government, the Jacinda Ardern-led Labor government, is very committed to try and put it right. But their advice, they get advice from the officials, which tends to be, you know, not always best for the workers. You know, it's the best for the bureaucracies. And so we've got to work our way through that. But as more people come into us for help, then we're able to get a better idea to advise the politicians on the law change as well. So we take a very practical approach. So we've got really three parts to it, right? We look after the employment case for a worker, like I've been robbed, so sort of basically, I've been exploited, or I've been sacked, or I've been mistreated, bullied, or all three, which is normally the case. So we tend to separate that out, and we do that case and get them some justice. And Anu, with her work with the immigration consultancy, can review their case as well, and to give them support and to get them. And so we're very keen not to get them any damage or a deportation or any action against them whilst their case is ongoing. And we try and get them to get an open visa, and so they can get back to work again instead of, you know, they can't work. And we're having more success in doing that. And I think with Anu's qualification, being able to act as an official advisor helps that. And so, you know, I'm looking forward to this year or next year, but, you know, in 2021, I think that we'll make great strides in that. You know, my experiences, and Anu and Barry, you guys have met the minister and others, you know, of immigration and of labour, and so they're very keen to put things right. So we've got to work closely with them. So we probably are going to be in the best place of probably any other group in New Zealand which can help my migrant workers by a mile, no question in my mind. Yeah, in terms of, I think we have another unique group within our team that possibly no other employment advocate or another outlet would. So I'm referring to Utu. Here. That's right. Well, let me explain that. Yes, I would. That's the third group, and so and so we're a coalition or a partnership of three groups: the Migrant Workers Association, and the One Union. And Migrant Workers is more aiming on migrant rights and migrant support. And the One Union is representing them with employment matters and getting them justice, which is about finances and about job security. And the third group is the Utu Project, which is a Māori term of Utu, means putting things right. A lot of Pākehā, they think it's about revenge, and that's an interpretation. So it has various meanings, but basically it means you have to put things right, which is classic. And what that is a network of volunteers, of committed activists, community and political activists and worker activists, and union activists, who give their time up to expose and publicly shame exploiters of migrants and others. And that we have a truck, a bus,
and we've got another one we've got access to, and I see that the migrant workers have got a bus now too, which is a new project as well. So the three groups will have 3 buses this year, and what they are is we will coordinate campaigns against exploiters and expose them in public. We will have the media on them. So the utu is really, it's a Māori term for putting things right, and that they can hide behind their lawyers. So what they do is they get behind their lawyers, who can pay $1,000 an hour, and then they just drag it out, the legal, and they hope to get the worker deported before their case is heard, and then it just drops away, and it can't afford, and that's what they count on. They just keep going on and on and on. Some of these exploiters, one of our first ones when I first worked with you, Anu, is they had 30 homes in Auckland, one guy, Now how did he get that? He'd been in the country about 18 years, and he started off as a driver in a taxi, and then he's got 30 homes. How did he get that? Well, he got it by stealing off workers, right? He import them in, promise them the world, then toss them back to India at the end of their stay, and so that's how he made his million. So we've got a few of these cronies all around, they probably into the hundreds, I'd say. And we've got to find them and expose them and bring them to justice and to eradicate this exploitation and this poison from out of our community. And so that's our big mission. Between the 3 groups, that's what unites us. We are committed to end exploitation in this land. That's what our co-partner is. Thank you for that. And I guess upcoming radio show. Listeners have another radio show to look forward to as well. We are. So we've enjoyed the work that you've been doing since 2012, was it? Yeah. Yes, God, you should get a Queen service. No, thank you. An honour. You should be honoured. And so yes, so we this year are launching a One Union show along the lines of your own show, because we think we have a different point of view about helping workers with cases. We think the people who've been exploited in the way I've just mentioned is probably up to about 30,000 people in this country. People are scared, and they don't know what to do. And what we're hoping to do is to have a show which we will put on Facebook, on our websites, and on the radio show here, and get it out so that people know about it. And so we will promote that sort of over the next year and onwards. And I'm looking very forward to that, and partly why I'm in here today is scope out your radio show facilities here, because we will join you as a partner here at another time slot which we'll negotiate. So it'll be probably the One Union show or the Utu show. I'm not sure which one will be, but it may be the Utu show. So what time? Look forward to that. Well, we don't know yet. Oh, yeah, okay. This is something we'll talk to the radio management in January, but we'll probably get up by beginning of February. So I'm looking forward to that. But we'll run an hour show and talk about the specifics of cases, because as you know, Anu, we share an office together, and more cases are coming in, and these are stories that got to be told, and so that will encourage others who've been exploited or mistreated to come forward and feel safe. And so doing that work is really important. But the bigger job is that we expose it. Yes. And that people stop doing it. Because no point in us just being an ambulance or that hill. Because the lawyers who do this sort of work aren't interested in getting justice. They're interested in getting paid. And so they don't want it eradicated because it keeps them all in business. Yes. They are not interested in the end of exploitation because either. they know are out of the job. So if people aren't being exploited, then there's no work for lawyers. So no one is interested in things. And what is the bureaucracies in the past have just been dreadful. That they are, they have been racist. They always blame the worker. That's all their fault, and they want to deport them, and problem just cleared. And it's corruption with a small c. I'm not saying their money is taken, although I wouldn't be surprised sometimes. But I don't think that's what's happening. It's racism,
and laziness. Yep. And they're not very bright sometimes, some of them. So what they do is, they just take the boss's side. They're just bureaucrats, and they just boot them out of the country. And that's what they're doing for decades. And, when I'm in my 20s, when I was a young union official, my first job, my first day, I came across a case of exploitation, and I'd done it by the book. It was in my 20s then, so it was many years ago. And I went to the boss, went through trying to think. And the next day, a couple of days later, I went back and the worker had gone. So where's he gone? Oh, well, he left the country. So I just knew so this has been going on for decades. And it's not unique. It's all around the world. Wherever there is countries and migration, of course, you're going to have this. But we've got to hold down our corner of the world, and we've got to eradicate in this country, because if we don't, it's bad for those individual workers, but it will have a rotten poison in our community, and it's got to be cut out. And so we're going to expose them. So we've got the three things. We've got the Migrant Workers Association, which is in the premier group who fights for migrant rights and support. That's the most effective and the most committed group in this country. The second is the One Union project, made up of officials who have been in union, who know how to get justice. Not the law, justice for workers. But it has to be backed up with a community groups of hard activists who want justice, and that's the Urdu crowd. So we also have affiliated with the Unite Union as well, but they're more of a mainstream union, and we'll work to get together. But I assume that will develop to all the unions in due course. So we're looking very excited We're looking very excited about that for this year. Well, the Unite Union was the mentor for Migrant Workers Association. It was. Yes, it was. years ago. Well, it started to do that, but the fantastic thing with the Migrant Workers Association, because the unions all say, yes, we must do something, the government says it, and the bureaucracy say it, but no one is focused in on it, it's there with our other works, it just slips to the bottom. And the Migrant Workers Association has been the first group that's focused in on that injustice, and just about migrant workers. So you've fought the lonely fight without any resources and just in your own time with all the other jobs you have. And so, it's astonishing it's taken as long as it has when, 380,000 people on temporary visas in this country. And before the Labor government came in 3 years ago, 3 and a bit years ago, they had 2 Labor Department officials in Auckland. 2. Yeah. And their job was not to prosecute. Their job was to educate employers, which means there's no prosecutions, and it was just out of control. And so it has got so far now, millions have been made and broken the back of poor workers. And your listeners will know, they'll know relations and friends who are back in India and other countries, and China and other countries, where they'll never get justice. They will never have justice. And it is an indictment on this country that we allow that to happen, that people come to this country to build a better life and get destroyed. And that's what we have to fight. So we're committed. So your listeners will know this to be true. They will know friends or family, know of people. And what we have to do is prove to them that we are that beacon of justice, that people can contact us. We won't turn anyone away, and we will fight for them if we can, So we fight in a legal world, we'll fight in a public world, and we will demonstrate directly against those exploiters, so that they make an example of them. We have an intent over the next year to picket their houses. We'll go to their homes. We will follow them. We will expose them in public. That's the only way these criminals are going to stop their behaviour. Sure. So Exactly right. And Utu means justice as well. Yes. Well. Very important. Yeah. Thanks very much, Matt. So we will keep our listeners informed of the upcoming radio show as soon as we have more details around the day and the time. And now I have the job of quickly translating all of this for my listeners. ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਥੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਮੈਟ ਮਕਾਟਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰਲ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਅ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟਸ ਨੇ, ਫਾਰਮਰ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਟੂ ਮਾਉਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਸਾਫ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਟੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੋ ਉਟੂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਰਡਕੋਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਆਏ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਜੀਆਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PR ਦੇ ਲਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਧਮਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਆਵਰਸ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੋ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਨੀਡਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੇਸਿਸ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਓਪਨ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੜੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਥਵੇਜ਼ ਟੂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿੰਪਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸੈਟਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਉਟੂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਟੂ ਜਾਂ ਵਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਟ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਵਿਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਚਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 50 ਲੋਕਾਂ ਦਾ 51 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਕਿ ਮਸਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਹਰਨੇਕ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵੀ ਔਨ 에ਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਫ 에ਅਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਇੱਕ ਲਾਰਜਲੀ ਸੱਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਢੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ ਹਾਂ ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਸ ਫਾਰ ਐਸ ਵੀ ਆਰ ਕੰਸਰਨਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ
ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨੌਬਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 84 ਵਾਲਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਨੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਮਿੱਥ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਰੀਸੈਂਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ 3 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੇ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੋਅ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਸੁਣੋ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਓ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ 84 ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਮਸਤੂਆਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੰਗਤ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰੰਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜੇ ਗਦਰਾਈਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਰਾਵੋ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸੰਭੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੱਖ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੱਗੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੀਏ? ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਲਹਿਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਖੇਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਕੱਲਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਉਠਾਏ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਸਲੀ ਕਲਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ
ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਕਾਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਨੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਿਰਤਾਂਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਪਰਵਾਦ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਈਏ ਮਿਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਵਾਇਤ ਆ। ਕਿਉਂ ਸੰਵਾਦ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਬਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਅਗਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗਲਤ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਘੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਖਾਣੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅਫੀਮ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਉਹਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਉਹ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਣੀ ਖਾ ਕੇ ਐਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਗਣੀ ਖਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਮੇਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯਾਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਉਹ ਚਰਿੱਤਰ ਉਪਾਖਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ RSS BJP ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹਿੰਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?
ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਨੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਥਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਥਾਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰ ਪੀਡੋ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਬਕਾਇਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਗੁੱਦੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਖੇੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੋ ਬੀਟ। ਔਰ ਅਨੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਸਦਨ ਤੇ ਸਟੀਵਨ ਮੈਲਨਿਊ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੇਸਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 1600 ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਥੇ ਆਮ ਮੰਨਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੈਟ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਗੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲੀਲੀਓ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਡਰਨ ਧਰਮ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੇਰਲਾ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਦਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਧਰਮ ਤੀਰਥ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿੰਦੂ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਰਵਾਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1900 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਚਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਇਲੈਂਟ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਵਾਇਲੈਂਟ ਹਿੰਸਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਖਬਰ ਹੀ ਇਹ ਲਾਈ ਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ, ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਹੋਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਐਨੀਵੇ, ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ 2 ਚ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥ ਨੇ, ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਿਥ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ
ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਅਨੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ 84 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਘਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਅਨੂ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਐਨੀਵੇ ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਇਹ ਲਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਵੇ ਰੋਸ ਜਾਗੇ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਕੇ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੂ ਵਾਲਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ 100% ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਵਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਅਸੀਂ 100% ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਹੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗਤ ਆ ਉਹ ਮਸਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭੂਗਾ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਢੰਡੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ
ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਆ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਕੋਝੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਕ ਸਮਝਣੇ ਵਾਲੇ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨੇ ਐਨੀਵੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 100% ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਏ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਅਨੂ ਜੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸ਼ੋਅ YouTube ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਮੀਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਚਰਚ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੀਮਸਿਸਟ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ 84 ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਅਨੂ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਲੱਭੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਸਿੱਖ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਅਨੂ ਜੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਵੇ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਦੇ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੀਰੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਨੂ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਸ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਤਬਕਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡਾ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੁਕਤ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1% ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨ ਮੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਵੱਖਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਅਨੂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਗੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੋਂ ਆਖਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਓ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤਾ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ, YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 26 ਤਰੀਕ ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਤਿਆ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 26 ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੀਏ, ਧਰਨੇ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ। ਤੋ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਓਨੀਹੰਗਾ ਆਕਲੈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੱਦਾ,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ NRI ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, 1:30 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਐਤਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਨੀਹੰਗਾ ਵਿੱਚ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰ ਇਵੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਥੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਆ ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅਲਵਿਦਾ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਮੋੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਣਾ। 1000 ਜਿਹਦੇ ਬੈਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਝੰਡਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਨਾਕਾ ਤੋੜੀਏ, ਚਲੋ ਦਿੱਲੀ ਵੜੀਏ, ਚਲੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਘੇਰੀਏ। ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਭਲਾ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਦਈਏ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਘੇਰ ਦਈਏ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ? ਕੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾਕਾ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਕਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗ ਕਦੋਂ ਫੇਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਨਾਰਾ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਾਰਾ ਇਹ ਬਦਲ ਜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿਓ। ਮੰਗੀ ਬਦਲ ਜੇ। ਆਹ ਕੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੱਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਬੇਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬੇਮੇਚੀ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ।
ਕੱਲ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ ਇਹ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਐਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ NRI ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਜਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਰਹੋ, ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾਵੋ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾਵੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ। ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੁਰਤ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਭੇਡ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਨੇਰਾ ਪਿਆ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ, ਘੱਟ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ BA, ਕੋਈ MPhil ਹੈ, ਕੋਈ BTech ਹੈ, ਕੋਈ MTech ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ BA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ BSc ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ MSc ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਰੇੜਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਹਾ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਵਿੱਖ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਭਵਿੱਖ ਮੇਰਾ ਬਣੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਰਕਾ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਰੇਲਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਵੇਚਤੇ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾ ਵੇਚਤੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਵੇਚਤੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵੇਚਤੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੀਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਭੈੜੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਬੋਲਿਆ, ਤੋਮਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸੋਡੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੋਡੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲਦਾ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਦਾ ਇਹ ਜੇ ਐਕਟ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ GST ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਦੋਂ 370 ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ NCR ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾੜੀ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਅਸੀਂ 370 ਧਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜੇ ਆ ਅਸੀਂ NRC ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੱਬੇ ਟੁਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਕਿ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਆਏ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ